हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। एक अज की क्लास एक होर रह गई बेटा अपनी, फिर अपना पोटेंशियल चैप्टर आप ओवर करांगे। एंड जिदा तुहानू कल मैं कहा सीगा कि आपां इहदे ते एक डिमोनस्ट्रेशन भी करनी है। डिमोनस्ट्रेशन एक्चुअली तुसीं पहलां देख चुके हो, उन्होंने आपां हुण दो हिस्सों च वंडना है। आपां ये प्रूव करना है कि वाकई ही इक्विपोटेंशियल सरफेस जिहड़ा हुंदा है, क्योंकि उहदे च पोटेंशियल सेम रहिंदा है, ते सानू पता है कि यह बराबर आ हुंदा है, क्योंकि आ दोनों बराबर रहते हैं, इस करके यह जीरो रहता है। आप इन्हें प्रूव करना है। जो वर्क जीरो हो मतलब है चार्ज चलता नहीं है फिर, ठीक है, इदा समझ सकते हो तुम। फॉर दैट मैं की कर रहा कि आह अपना अरेंजमेंट वही पुराना लै रहा जो आप चैप्टर 1 च लिया सीगा। एंड आई होप कि तुम उत्थे सारे जने देख चुके हो। पहले नंबर पर इनू आप ऑन करके तो आ पॉइंट ए होएगा अपना, वो पॉइंट होएगा बी। तो क्योंकि ए नेड़े है तो बी दूर है, इस करके दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होएगा, है ना। तो पहला आप ये वाला अरेंजमेंट ला के देखा, उस तो बाद फिर मैं की कराँगा, वो तो वैसे मैं बाद भी दस देंगा, याद करा दूंगा कि मैं इनू इदा नेड़े लै जाऊँगा। कोशिश कराँगा कि दोनों एंड जोड़े ने वो तो सेम डिस्टेंस से हो। इन दैट केस की होगा फिर जो सेम डिस्टेंस से होंगे, तो आप कल गल की कि इस एंड का पोटेंशियल तो उस एंड का पोटेंशियल सेम होएगा, या कह दो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस से लाई करनगे, उनके नाल जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना। जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना तो वर्क नहीं होना, फिर इन्हें ग्लो नहीं करना है। सो आओ वेरीफाई करिए इनू। ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲੱਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਫਲੈਸ਼ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ A ਤੇ B 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬੰਦ। कोशिश करांगा कि वो पेंडीग्राफ तो आह वाला एंड ते ओह वाला एंड लगभग सेम डिस्टेंस से होण, फिर ये दोनों पक्का इको पोटेंशियल के होणगे, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से होणगे। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, इस करके ग्लो नहीं होना है, ठीक है। सो देखते हैं आप, आ देखो लैके गए, चेक करो लगभग, देखो मैं सेम डिस्टेंस रख रहा तो कोई ग्लो नहीं होगा। देखो इन्नी नेड़े लैके जाने के बावजूद भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैं डिस्टेंस लगभग सेम रख रहा, इस करके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो की रह रहा होगा पक्का सेम। ओके, सो आई होप कि थोनू ये गल क्लीयर है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंदा उहदे ते दोनों के पोटेंशियल सेम होने करके चार्ज ते वर्क नहीं होंदा। अगली जी आप गल करनी है, आप ये क्या सीगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस ने वो पॉइंट चार्ज करके स्फेरिकली सिमेट्रिक होंदे ने, ठीक है। हुण अगला मैं की लिखा होया डाइपोल दे करके वो किदां दे हुंदे ने। तो डाइपोल के करके इक्विपोटेंशियल सरफेस किदां दे हुंदे ने, उहदे लई तुहानूं मैं उस सिमुलेशन वाला काम करके दिखाउणा सी, क्या सीगा वो देखो तुसीं किवें करना है। सो मेरे को आ टैबलेट है, टैबलेट की स्क्रीन है जिहड़ी तुहानूं दिख रही है, इहदे विच की कीता है कि मैं दो चार्ज इत्थों तुसीं चार्ज नूं ड्रैग करके लियाउणा हुंदा है। ये चार्ज तुसीं एक पॉजिटिव ते एक नैगेटिव लिया के रखता है, क्योंकि मैं डाइपोल की बनाउणी है। कोशिश करो कि ग्रिड जिहड़ी ना उहदे बिल्कुल सेंटर 'च इदां ही आ जाए, सोहना लगेगा उन्ना, ठीक है। तो दो चार्जिज आ गए अपने को। हुण उस बाद तुसीं की करना है कि जिहड़ी आह एक तो वैल्यूज़ नूं ऑन कर दो, राइट, ठीक है। एक आ वोल्टेजिज वाला स्केल है, इनू ऑन कर दो। विजिबल है तुहानूं, ये देखो, ओके। तो तुहानूं फोकस करके दिखा देने इहदे ते, राइट। एंड उस तो बाद आप की करना है कि हुण तुसीं देखो भी आह तुहानूं जिहड़ा रैड कलर, ये एवें दा कोई दिमाग 'च ना लैके आया करो कि भी ये रैड कलर दा हुंदा, ब्लू कलर का सिर्फ एक रिप्रजेंटेशन है। हुण उस तो बाद की करना है कि आह एक तरीके का पॉइंटर है जिन्होंने आप लैके जाना भी आप कित्थे रखना चाहुंदे आ। मान लो कि जिवें मैं इनू बिल्कुल नेड़े लै जा, ये से मैं लैके जाना अबाउट, मैं ना अप्रोक्सीमेटली रखांगा बेटे, तो अप्रोक्सीमेटली 20 वोल्ट से लै गया। 20 वोल्ट से ले जाके ना नीचे दे बिल्कुल पेंसिल का साइन बनया है, इफ़ यू कैन सी दैट। तो तुसीं उहदे ते जो प्रैस करोगे तो तुहाडे कोल पहला जिहड़ा है इक्विपोटेंशियल, जिहड़ा एक सरफेस बन गया इक्विपोटेंशियल। फिर मैं की करदा कि इस तो बाद हुण मेरे लॉजिक नूं देखना, मैं की करदा कि मैं इस तो बाद 20 ते सी ना 20 ते, हुण मैं इहनूं 15 रीडिंग ते लैके जाना हौली हौली करके, अप्रोक्सीमेटली लैके जावांगे, एग्जैक्टली नहीं करांगे, राइट। तो मैं आ जाओ भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली बस ठीक है, इन्ना कुछ हैगा। इत्थे प्रैस कर देने आ। तुसीं नोट करो कि इधरली साइड तो किवें दे बंदे ने, होर एक बना देने बेटे, होर 5 मिनट आप दूर लै जाने आ।
ठीक है। तो ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ 5-5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ 'ਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਟੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ -20 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ -20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ -15 ਤੇ ਹਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ -10 ਤੇ ਹਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -5 ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਫੀਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਉਹ 5-5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ 5 ਵੋਲਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਵਰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ। ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ 0 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, 0 'ਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਵਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਿਸ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ -E ਅਤੇ 16E ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ 16E ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4E ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ -E ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਗੇਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ 'ਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆਰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਆਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 16E ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫੀਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 1:4 ਦੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? 5 ਚੋਂ r/5 ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4r/5 ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸਟਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਘਟੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੀਟਸ। ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਕੇਸਿਸ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਇਕੁਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿ E ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ dV/dr, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਿੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਪਹਿਲਾ ਆਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਤੀਜਾ ਪੱਕਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E ਹੈ, E ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹ dr ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਕ। ਜੇ E ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ dr ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ E ਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ E ਘਟੇਗਾ, dV ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇ dV ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ E dr ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ E ਘਟੇਗਾ ਉਦੋਂ dr ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀਗਾ dr1 ਤੇ ਉਰੇ ਆ dr2 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ E ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ E ਸੀ E1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ E2, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ E2 E1 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਜੇ E ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ dr2 dr1 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ E ਘਟਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ dr ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੀਟਸ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੀਟਸ ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੂਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰੀਦਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ E ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ੀਟਸ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ E ਬੇਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਗਮੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਜੇਕਰ E ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ dV/dr, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ dV/dr ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ dV/dr ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि रेट इन बोलांगे किमें बोलोगे, बोलना सीखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल टाइम के नाल या डिस्टेंस के नाल कांस्टेंटली चेंज होएगा। मान लो बेटे कि आह 0 वोल्ट ते एवें इमेजिनेशन कर लो, आएगा 50 वोल्ट ते, इहदे रिलेटिवली ये 0 नेगेटिव ही हुंदा, नेगेटिव का मतलब घट ही हुंदा, ਆਪਾਂ कह सकते हैं। तो मैं इत्थे ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जे तुसीं इन्हां दोवां दे बिल्कुल मिड 'ਚ चले जाओ इस जगह ते, ठीक है, तो हुण जे विद डिस्टेंस डी विच चेंज कांस्टेंट होनी है, ठीक है। बिल्कुल मिडल 'ਚ जाओगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इत्थे तुहानूं 25 वोल्ट इस जगह ते मिलेगा।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ 50 ਸੀ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ 25 ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੇਨ ਇੱਕ 25 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਲੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਆਰ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਡੀਆਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਕਸ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 25 ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬਣੇਗੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਪਲੇਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ 25 ਤੇ 0 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋਗਾ 0 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆਏਗਾ ਪਲੇਨ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੇ 25 ਜਾਂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ? ਹਰੀ ਅਪ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ? 12.5 ਵੋਲਟ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਚ ਆਏਗਾ। ਦੱਸੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਫਲੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਸੋ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਲੀਟਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇੱਕ ਮੱਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ml ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 250 ml ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਫ ਵਾਟਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ, ਪਹਿਲਾ 1 ਲੀਟਰ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਫ ਲੀਟਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਫ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1/8 ਲੀਟਰ। ਇਦਾਂ ਭਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਟੂ ਯੂਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਆਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਲੀਟਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਫ ਲੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ? 1/4, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ? ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ? 1/8, ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਭਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 300 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ, ਘੁਮਾਓ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਦੇ। ਵਿਲ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ 1000 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 2 ਲੀਟਰ ਭਰ ਪਾਓਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 10th 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10th 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਊਗਾ ਨਾ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ a/1 - r। ਕਰੋ ਹੁਣ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਔਰਲੀ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਅਪੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 1 - ਹਾਫ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? 1 - ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1 - ਹਾਫ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਫ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀ, ਕਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਕਪੈਸੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ origin ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ 1, x = 1, ਤੇ ਮੈਂ x ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ 1, ਇੱਥੇ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਤੇ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਤਾ 4 ਤੇ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8, ਇੱਥੇ q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। मतलब एक बार 16 ਤੇ ਆਏਗਾ क्यू ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਚਾਰजेस ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਵਨ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ KQ/ ਕਿੰਨਾ R। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ KQ/R ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈ ਚਲੋ ਬੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਧਰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਢਾਓ, ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, KQ/ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਆ 1। ਮੈਂ ਇਹ 1 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, K ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ, Q, डिस्टेंस कितना है, इतना 2, क्योंकि कटना आप पोटेंशियल इतने है बेटे, डिस्टेंस यही लेना है। अगला देखो K Q डिवाइडेड बाय आ कितना होगा 4, फिर अगला कितना K Q डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8 एंड सो चली जाए। ठीक है, जे मैं इन्हां सारे दे विचों बेटे K ते Q कॉमन कट ला, अंदर कितना बचा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन करते जाओ। लेकिन सानू पता है, मैनू करके दिखाने की लोड़ नहीं हैगी कि आ सारी चीज अंदर जिहड़ी आ गई एक जीपी। जे एक जीपी है तो जीपी दे सम दा फार्मूला सानू ऑलरेडी आउंदा है। इहदा आंसर कितना आएगा हुणे आपां करके हटे, तुसीं सॉल्व कर लेना, मैं दोबारा नहीं कराउंदा बेटे। साडा जिहड़ा पोटेंशियल एट ओ है वो कितना आ जाएगा के क्यू इनटू इहदा आंसर कितना है 2 मैक्सिमम, सो कितना आ जाएगा 2 के क्यू। इज इट ओके? सो लो जी, ये कितना सौखा न्यूमेरिकल सीगा। एंड बस तुसी आ छोटी जी गल याद रखनी है, फन च आपां कर लिया न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल ते चलदे हां सेकंड ते। सेकंड न्यूमेरिकल थोड़े को स्क्रीन ते बेटा अवेलेबल है, बहुत सौखा न्यूमेरिकल है। देखियो पुत, करना की आपां कि अपने कोल दो सिचुएशनां दे दियां ने, कहंदा भी एक क्यू चार्ज है, इधर आर डिस्टेंस है, इधर 2 है, 2r डिस्टेंस है, आ पॉइंट ए है, आ पॉइंट बी है। सिचुएशन नंबर 1 ये है। सिचुएशन नंबर 2 की दी हुई है अपन, सिचुएशन नंबर 2 ये है कि आ हालात ने, चार्ज इत्थे ही है इसे जगह ते है, जेड़ा आ सीने नु मोड़ के उत्ते नु लै गया। कहंदा ठीक है जी, लै जाओ, फिर दसो की चाहते हो। कहंदा आ अजे भी डिस्टेंस r है, आ भी 2r है, चाहुंदा कहंदा यही है कि मैनू va माइनस bb कढ दो दोनों केसिस। हुण गल ये है, ये क्वेश्चन भी तां बनाया बेटे कि तुहानू ये पता लगे कि एक्चुअली इस गल दा भुलेखा आपां नहीं खाना कि ये एक्चुअली इहदे करके जो इत्थे पोटेंशियल कढोगे तो इहदे करके इत्थे पोटेंशियल कढोगे, वो इस गल ते डिपेंड नहीं करता कि ये चार्ज जिहड़ा मतलब आ डायरेक्शन किधर है ते वो डायरेक्शन किधर है। व्हाट आई वांट टू से इज कि ए ते जिहड़ा पोटेंशियल है मैं इत्थे लिख रहा वो इन बोथ द केसेस क्यू दे करके कितना होगा के क्यू बाय आर, क्योंकि फार्मूला की कहंदा है के आएगा क्यू आएगा ते नाल की आएगा डिस्टेंस आ गया, ते बी कितना होगा सिमिलरली वो होगा के क्यू बाय 2r इन बोथ द केसेस।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्शन डजंट मैटर, ठीक है। फिर VA माइनस VB कितना होगा, इन्हें जो इनू माइनस कर दो, अपना माइनस करने का तरीका वही पुराना है, कितना कॉमन कट लोगे, KQ बाय R कॉमन कट लोगे, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस हाफ, सो कितना आ गया KQ बाय 2R, इज दैट ओके। सो माइनस करता दोनों केसेस सेम, इवन इन इधर भी ले जाओगे तभी मैटर नहीं करता, पोटेंशियल की तो आदत पा लो ना कि डायरेक्शन डायरेक्शन वाला कोई हिसाब ही नहीं है बस, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन वाल चलांगे एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल बड़ा इंपॉर्टेंट, स्क्रीन ते थोड़े को मौजूद है बेटा, क्वेश्चन की है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, एंड आपका इंटरेस्ट बना के रखना, कॉपी ते नोट करना इस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये है बेटे कि साडे कोल एक स्क्वायर जिंदी हर एक साइड R, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨਰਸ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ +Q ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ -Q ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਹੈਨਾ, -Q ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ +Q ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਵੀ +Q ਹੈ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ -Q ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਵੀ -Q ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ O ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਮਿਲਣ, ਡਾਇਗੋਨਲਸ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ BC ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ E, ਓਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, O ਤੋਂ E ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, O ਤੋਂ E ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ O ਤੋਂ E ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, E ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਲੋਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਰਕ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ VE ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ VO ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ VE ਤੇ VO ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ VE ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, VO ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ VO ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਕਰਕੇ, B ਦੇ ਕਰਕੇ, C ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ D ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ R ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ X ਹੈ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ। ਸੁਣੀ ਚੱਲਣਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ X ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਵੀ X ਹੈ, ਆ ਵੀ X ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ X ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢੋਗੇ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਔਰਲੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਣਾ KQ/X, KQ/X ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ KQ/X, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ KQ/X, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ KQ/X, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ VO ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਚਲੋ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, VE ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ, VE ਕੱਢੋ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ VE ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, E ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਰ ਚਾਰजेस ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਆਹ ਬੈਠਾ, ਤੀਜਾ ਆਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਹ ਬੈਠਾ, ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ y ਰੱਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ R/2 ਹੈ ਬਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ Z ਰੱਖਣਾ, ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਵੀ Z ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ VE ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ VA', VB', VC' ਤੇ VD'। ਇਹ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ VA ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਢਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ KQ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ Z। ਫਿਰ VB' ਕੱਢ ਲਓ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ KQ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਹ y, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਕੱਢੋ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ KQ/y। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ
ਮਾਈਨਸ ਦਾ KQ/Z। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ Z ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ Y ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ Z ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ Y ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 0 0 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਵਰਕ ਡਨ ਫਿਰ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ ਬਟੇ E ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਆਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, 0 into something is 0, so no work is done in moving an electron from O to E। ठीक है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਚਾਰजेस। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ A ਤੇ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਬਿਠਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, R ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰजेस ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ Q1 ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ Q2 ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਿਚੁਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੈਲ। ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਵਰਕ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ V ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ V ਯਾਦ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈ। ਬਸ V ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਇਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਯਾਦ, ਜਾਊਲ ਪਰ ਕੂਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ Q1 ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਲੈਟ ਅਸ ਬ੍ਰਿੰਗ Q1 ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ A। ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ Q1 ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਧਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ W1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਦਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 0। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਵਰਕ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ Q1 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਲਾ Q2 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। Q2 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਪੈਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਐਟ B, potential at B due to ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਬੇਟੇ, ਚਾਰਜ Q1 at A is, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ VB ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ K ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, Q2। ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਾਓ, ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ v ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ q2 ਚਾਰਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ q2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? q2 v। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ देयरफॉर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ in bringing ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ q2 to its respective location। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ w2 ਐਂਡ w2 ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ q2 v। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ q2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? q2 v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ vb। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ vb ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਦਿਓ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1 in 2। तो थोड़ा जो W2 है कितने बराबर आ गया? Q2 into कितना आ गया बेटे? K Q1 डिवाइडेड बाय कितना? R। सो कितना बन गया ये K Q1 Q2 बाय R। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਵਰਕ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ potential energy of the system। ठीक है, तो फिर हम u ना डिनोट कर देने कितने बराबर होगी? k q1 q2 by r। ठीक है, फॉर्मूला कितने नाल मिलता है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ? बिल्कुल फोर्स वाला, बस नीचे ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ r ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੂਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਦਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Q1 ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, Q2 ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੀਨੈਰੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ VA, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਓ ਨਾ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ A ਤੇ B ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ Q1 ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਨਸਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਾਂਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? VA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ Q1 ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਹੋਏਗਾ Q1 into VA। ਸਮਝ ਆਈ? ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ, Q1 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? Q1 into VA। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ Q2 ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ Q2 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੰਨਾ, Q2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਇੰਨਾ। ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। Q1 ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ A ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ Q2 ਤੂੰ B ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
कि फिर तुहानूं कितना वर्क करना पैंदा है प्लस एक आ वाला बेटा W, आ वाला जिहड़ा आपां कढिया सी W2। अच्छा एक गल याद रखना कि टोटल वर्क आ वाला 0 सीगा, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ W2 ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ K Q1 Q2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਐਟ these locations due to that external field। ਸੋ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਐਂਡ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਚ ਓਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਲੋ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੈਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ ਪਤਾ? ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਬਾਏ।